Ну что ж, здравствуйте, дорогие зрители. Собственно, настал день, великий день, которого мы все так ждали. Наконец-то будут дебатировать Дональд Трамп и Байден, и решиться, возможно, на чьей стороне окажутся симпатии избирателей. Уже начались дебаты в прямом эфире, как видите, горят огни прямых трансляций, собственно, за которыми мы будем наблюдать. Сейчас происходит обращение организаторов дебатов. Я их немножечко своевольно пропустил. Ну, это, в принципе, не очень-то такой важный контент. Здесь, собственно, нет ничего такого, что прям поражало бы фантазию. Я вкратце скажу про события. Прямой эфир, 8:30 p.m. Дебаты президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена. Это первые дебаты, их будет, по-моему, всего 3 серии из 3 выступлений. Кливленд, Огайо, ведущий модератор, собственно, Крис Уоллес, которого мы с вами уже знаем. Ну и, собственно, я буду пытаться как-то конвульсивно все это синхронить, передать хотя бы что-то из происходящего. Давайте послушаем, что говорят люди. 400 debates in 45 nations. In post-conflict countries and in new and emerging democracies, debates have helped level the playing field in places where only one party has ruled. They have forced discussion on policy issues, not personalities. And yes, Дебаты they have помогают promoted comity в разных among странах political увеличить, competitors. And that's так comity сказать, with a T. And this effort has spawned the процент вовлеченности в establishment of a политику global и support то, network насколько of similar debate organizations разные from nearly стороны 40 будут представлены в политической dubbed жизни Debates International. Now I would той или call иной your страны. attention to the commission-sponsored Debate Watch 2020 and the participation by watch groups in all 50 states. From a hair salon owner in Cleveland Heights hosting 10 employees to the Atlantic Council hosting a global audience for more than 80,000. The goal of the Тут debate говорят watch про is not to то, say who насколько won большая or аудитория who lost, but to share views смотрит with those эти who дебаты. agree and those who don't, to listen respectfully to each other's opinions. Главное We are выслушать pleased that the commission's мнение друг друга longest-standing внимательно, supporters, и неважно при этом, кто Judy победит. and Peter Kovler, are in the audience Главное, чтобы мнения tonight. были услышаны. For 32 years, the Judy and Peter Blum Kovler Foundation Сейчас, видите, смотрит has given 378 in тысяч trust to the человек. nonpartisan mission of the commission. We are deeply grateful for their belief in our work and their extraordinary contribution to the 2020 debates. It is now my distinct honor to introduce Dr. Tom Mihaljevic, president of the Cleveland Clinic, and Barbara Snyder, president of Case Western Reserve University. Thank you very much. Тут представляют следующих выступающих. Good evening. On behalf of Cleveland Clinic, it От is my лица pleasure to welcome you to the city of клиники Cleveland. Кливленда. Я Tonight, приветствую вас you в join нашем us городе. in the beautiful Samson Pavilion of the Health И сегодня мы Education Campus in встречаемся Cleveland в Clinic. павильоне Сэмпсон. We share this нашей campus with our клинике. partners from Мы Case этим Western Reserve кампусом University. делимся с нашими This building партнерами is из very special to us. исследовательского It was opened университета just a year ago as a Кливленда. place for students, medical, nursing and dental, to begin their professional journeys by learning Отсюда together as студенты teams. начинали свой путь At профессиональный. that time, as we were opening this campus, none of us could have imagined that we would soon face a Когда worldwide открывали pandemic. этот When it happened, кампус, никто даже не we представлял, что начнется converted пандемия. this building into a COVID-19 surge hospital. The space in which you are sitting right now had 1,000 hospital beds. We called it the Hope Hospital. Thankfully, the surge did not come in Ohio. Yet tonight, this building serves another purpose. In support of our democracy
and it is a historic occasion for us and for our city. We are proud to support Ну, теперь здание the послужит Commission on еще и демократии в Presidential нашей Debates as стране. their health security advisor. We at Cleveland Clinic and our 70,000 caregivers have been serving the health needs in Cleveland since 1921, nearly 100 years. Yet, our organization and our caregivers Я не have активно never перевожу, shone потому brighter что это than during this никакого pandemic. не имеет отношения к дебатам. The pandemic has Рассказывают про brought out the здание, про best то, значит, of our что у него organization долгая and our история, caregivers of our как city она and our там state. Through partnership and collaboration, поучаствовала в борьбе we с see how much we ковидом, can про accomplish историю. when we Это... work together. Мне придется And долго we're сидеть, я в прямом эфире это proud of перевожу, our поэтому я partnership with не то Case чтобы Western экономлю Reserve силы, но With that, I would like to это introduce по my сути colleague and friend, President of какой-то Case Western Reserve University, пеп-ток Barbara перед... Snyder. Они просто занимают время, Thank you, ну, Tom. на разогреве выступают Case Western Reserve is honored дебатеров, to понятное co-host дело. this presidential debate with our partners at Cleveland Clinic and delighted to show you this spectacular space we Время 4 created утра, together. кстати говоря, Research почти has вы long видели на shown экране that сейчас, team-based сколько времени. healthcare leads to better Поэтому мне нужно outcomes какое-то for время patients. разогреться как-то. Yet nearly every academic institution continues to prepare students in separate buildings, literally in silos. Yet after spending years learning only with students from the same profession, doctors with doctors, nurses with nurses, and so on, they are suddenly expected to know how to work in teams once they get their diplomas. We knew there had to be a better way, and together we built it. When not filled with a stage and seats, this atrium gives hundreds of students a huge open space to study, talk, and simply be together. The entire building provides multiple spaces for them to come together, supported by an academic model that emphasizes opportunities to learn with and from one another. Add state-of-the-art technology, and we know our graduates will be uniquely prepared to excel in team-based care and ultimately to lead it. Along the way, Cleveland Clinic and Case Western Reserve also learned from one another. Among the most valuable lessons was that through collaboration, Ну, все это происходит, мне кажется, если честно, рекламирует, по сути, свое заведение, вот, клинику и университет исследовательский. Потому что ивент, вот это, по сути, опять же, частный ивент. То есть вышли сначала организаторы, теперь вышли те, кто представляют здание для проведения дебатов, собственно, поэтому они высказывают вот свои небольшие интродукции. Thank you, Tom and Barbara, very much. Most valuable player award for this evening goes to Toby Cosgrove. We couldn't have done it without you. Thank you. One housekeeping bit for the audience. As soon as this debate is over, if you will please remain seated, you will be shown which way to exit. And please stay where you are until that happens. I would like to now introduce Chris Wallace, the moderator of this evening's debate. Ну и представляют Криса Уоллеса, который будет модератором на сегодняшнем мероприятии. О, у него звука нет. Техническая накладочка. Он не слышит, что у него нет звука. Ну что, они, никто не может сказать ему это? У меня звук пропал, что ли, я не понимаю, или что? Они вроде бы слушают его внимательно, что происходит.
Но остается только ждать. Я не знаю, почему у меня пропал звук. Problems. They deserve А, вот теперь звук, значит, появился снова. Я не знаю почему. Вся речь, собственно, была куда-то пропущена. Видимо, должны появиться с минуту на минуту основные действующие лица. И дебаты, наконец, уже начнутся. Сколько они пройдут, кстати, я затрудняюсь сказать. Но я не думаю, что больше 2 часов где-то. А вряд ли Байден выдержит даже полчаса. Да, кстати. Но это не повлияет на качество перевода. То есть я не буду подсуживать Трампу, скажем так. Так, камера наезжает потихонечку. Угу. Good evening from the Health Добрый вечер Education Campus of из Case Western Reserve центра University and the Cleveland Clinic. I'm Chris Wallace of исследовательского Fox медицинского News, and I центра welcome в you to the Кливлендской first of the клинике. 2020 Я рад presidential приветствовать debates вас на between первых President президентских Donald J. дебатах Trump and 2020 former года Vice между President Joe Biden. президентом This Дональдом debate is Трампом sponsored и by the бывшим Commission on вице-президентом Джо Presidential Байденом. Debates. The Commission has designed the format, 6 roughly Комиссия по 15-minute президентским segments, with 2-minute дебатам answers from each определяет candidate формат. to the first question, then Это open эпизоды по discussion for 50 the минут rest of each segment. Both с campaigns have agreed to these rules. открытой For the дискуссией. record, I decided the topics
Я определял темы и вопросы на каждую тему, и я вас уверяю, эти вопросы абсолютно находились в конфиденциальности комиссии к кандидатам-дебатерам. As a precaution, both campaigns have agreed the candidates will not shake hands at the beginning of tonight's Здесь debate. дальше про The audience here in the hall has предосторожности по promised to поводу remain silent. коронавируса. No cheers, no boos or other interruptions, so Нужно we вести and себя more тихо, importantly you не can кричать, focus on what не the candidates прерывать. have to say. No noise Нужно except right фокусироваться на now том, что as будут we говорить welcome the кандидаты. Republican nominee, President Trump, Давайте and the поприветствуем Democratic nominee, республиканского Vice President кандидата Biden. Дональда Трампа и демократического кандидата Джо Байдена, кандидата от демократов. Сейчас здесь будет море крови. Господа, многие люди ждали этой ночи. Давайте начнем. Наша первая тема — это Верховный суд. Президент Трамп номинировал Эми Кони на прошлой неделе в качестве верховной судьи. Вы сказали, что в Конституции явно написано, что вы можете назначать судей. Вы, господин Байден, считаете, что это злоупотребление властью? President Trump, in this first segment, you go first. Ну и ваши комментарии по этой теме. Я готов вам сказать, что мы выиграли выборы, у этого есть последствия. У нас за нами Сенат, за нами Белый дом, и у нас прекрасный кандидат в судьи. Она уважаемый человек. Она хороша по всем статьям. Ее знают все, она будет прекрасно работать. Было время после выборов, я думаю, она будет прекрасно работать. Она будет не хуже, чем другие судьи в Верховном суде. Она была прекрасным студентом, все ее профессора об этом говорят. И мы победили на выборах, поэтому у нас есть возможность ее назначить. И демократы сделали бы то же самое, если бы у них была такая возможность. Собственно, только из-за того, что они не победили на выборах, они этого и не сделали. Но на выборах победили мы, и у нас было право ее назначить. Спасибо вам, президент Трамп. И тот же вопрос вице-президенту Байдену. Во-первых, спасибо за то, что участвуете. Спасибо, Джим. Народ Америки, у народа Америки есть право, когда народ избирает сенаторов и президента. Сейчас у американского народа такого шанса не будет, потому что мы уже участвуем в выборах, люди уже проголосовали. Мы должны просто подождать сейчас и посмотреть, какой будет результат выборов. И это потому что это единственный способ выразить свое мнение для людей, для народа Америки. И президент сказал совершенно ясно, что хочет избавиться от Affordable Care. Сейчас он это пытается продвинуть и в Верховном суде, что позволит ему отменить страховку у гигантского количества людей, медицинскую страховку. Я считаю, что этот судья довольно хороший человек, но она писала, что она считает, что Affordable Care — это противоречит Конституции, и нужно подумать, что случится, когда мы отменим этот акт.
Например, у женщины могут быть какие-то осложнения, связанные с беременностью, и у нее закончится страховка, если мы отменим Affordable Care, и есть 100 миллионов людей с такими заболеваниями, и они просто лишатся страховки. И такое делать перед выборами просто неприемлемо. И если он выиграет дебаты, тогда он может это сделать. Да, конечно, есть 100 миллионов человек с такими заболеваниями. Так, судья Гинзбург сказал довольно уверена, что около 10 лет назад она сказала, что президент и Сенат выбираются на какой-то период времени. Президент выбирается на 4 года, я не на 3 года избираюсь, а на 4. У нас есть Сенат, и я президент, и в этот период времени мы имеем возможность. Меня избрали не на 3 года, а на 4. И 100 миллионов человек, это, конечно, неверные цифры, я не знаю, где их взяли. Вы пытаетесь отодвинуть 180 миллионов человек от их медицинской страховки. Это просто неправда. У нас сейчас началась открытые дебаты. Давайте, конечно, согласен, обсуждаем. Он знает, что я предложил. Я предлагаю, что мы расширим Obamacare, и мы повысим. У нас с моими коллегами были дебаты по поводу того, что Байден хочет позволить людям иметь частную страховку. Да, по моему предложению это будет именно так. Но ваша партия хотят идти по пути социализма, социалистического здравоохранения. Теперь я, Демократическая партия, я представляю платформу, и я одобряю платформу Демократической партии. И вот что я говорю. Я говорю, что пострадают люди с pre-existing conditions. Obamacare помогло, значит, гигантскому количеству людей, и что для них значит эта отмена. Но не нужно забывать о том, что 8 тысяч военных погибло из-за того, что не могли себе позволить Obamacare. Вы не хотели, чтобы я, например, запрещал соединение с Китаем, из-за этого у нас распространилась инфекция. Мы говорим сейчас о жизнях людей. Давайте говорим о ковиде в следующем сегменте. Смысл в том, что президент также против Роу Уэйд, и это было ясно в суде. И сейчас это тоже на кону. И вы даже не знаете, почему он в бюллетене. Если это в бюллетене. Нет, ничего там не происходит. Вы даже не знаете ее взглядов на этот вопрос. У нас здесь много того, что нужно обсудить. Давайте обсудим здравоохранение, а потом Роу Уэйд. In which the Trump administration, along with 18 state attorneys general, are seeking to overturn Obamacare, to end Obamacare. You have spent the last... Верховный суд пытается отменить Obamacare. Можно я задам вопрос? Over the last 4 years, you have promised За последние 4 года вы обещали отменить Obamacare, но за эти 4 года вы так и не представили план, всеобъемлющий план заменить Obamacare. Я вообще-то отменил индивидуальные мандаты. Это очень большой шаг. Вы дебатируете с ним, а не со мной. Можно я задам вопрос? Индивидуальный мандат был очень непопулярным аспектом Obamacare, и мы защищаем людей. Я бы хотел, чтобы вы позволили мне задать вопрос.
Вы так и не представили всеобъемлющий план по замене Обамакер, и на прошлой неделе вы подписали исполнительные распоряжения за 5 дней до этих дебатов. И вопрос в том, какой план по здравоохранению у Трампа. Давайте я вам кое-что скажу. Я снижаю цены на лекарства. Ни один президент на такое не был способен, потому что нужно идти против крупных компаний фармацевтических. Вы 47 лет в правительстве такого тоже не делали, и никто этого не делал. Все, что мы сделали... Инсулин, например, это уничтожает семьи, уничтожает людей. Сейчас мы делаем его настолько дешевым, что он как вода становится по цене. Посмотрите на лекарства, на которые мы снижаем цены. Теперь наше правительство сможет покупать лекарства в других странах. Это очень большой шаг. И сейчас я задам тот же вопрос вашему оппоненту. Аргумент республиканцев, что закончится частная страховка. Позвольте, пожалуйста, говорить. И создавит контроль через правительство. Это неправда. В основном самые бедные люди могут получить Medicaid. Кто угодно, подходящий под Medicaid, автоматически включается в общественные возможности. Joe, you agreed with Bernie Sanders to far left on the manifesto, we call it, and that gives you socialized medicine. Look, hey, I'm not going to listen to him. The fact of the matter is, I beat Bernie Sanders. Трамп обвиняет в социализме, в общем. Я победил Берни Сандерса на дебатах. All he knows how to do is hurt. Look, here's the deal. Вам просто очень повезло, что вы победили. Да, и мне и сегодня повезло, и сегодня я тоже буду стараться. И дело в том, что все, что он сказал, пока это просто ложь. Все знают, что Трамп лжец, я не собираюсь на это обращать внимание. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, you know, you pick the wrong guy, the wrong night at the wrong time. Listen, you agreed with Here's Bernie the deal. Sanders to the The manifesto. whole idea, There is no manifesto, number Нет one. никакого манифеста. Вот, во-первых. Во-вторых, You just lost the left. You agreed with Bernie Sanders вы согласились с Берни Сандерсом по поводу плана полностью полностью переделать и социализировать медицину. Он не хочет помогать людям, которые нуждаются в этом, в здравоохранении, потому что он уже причина того, что 10 миллионов человек лишились страховок, это, во-первых. Во-вторых, 20 миллионов человек получают помощь через Обамакер, он хочет это отнять. Да, он хочет просто отнять медицину у людей. Наоборот, я снижаю цены на медицину, на лекарства. Мы уже починили Обамакер. Обамакер — это плохо. Мы его улучшили. Мы отменили индивидуальный мандат. Мы гарантировали помощь людям с осложнениями, и это уничтожило. Его даже не нужно называть теперь Обамакер. Если мы будем плохо работать в этом отношении, нас просто будут обвинять в этом, люди заметят. И только что у нас была встреча, и мне сказали, что неважно, как работает Обамакер, это все равно катастрофа, это слишком дорого, и мы хотим избавиться от этого. Я понимаю, но мне нужно давать одинаковое время вам, и давайте спросим у вице-президента.
У него нет никакого плана по здравоохранению. Он просто мечтает, посылает свои исполнительные распоряжения и обещал отменить Обамакер с самого начала, с самого избрания. Он об этом только и говорит. Но никакого плана у него нет. И факт в том, что этот человек вообще не понимает, о чем он говорит. Последний вопрос вам. Если республиканцы из Сената подтвердят кандидатуру судьи Барретт, вы называете это отвлекающий маневр от президента, но на самом деле ваши демократы-коллеги тоже это немножко подтверждают. Вопрос в том, поддержите ли вы всю эту историю. И вопрос в том, что американский народ должен высказаться, вы должны выйти и проголосовать. Сейчас происходят выборы. Дайте знать вашим сенаторам, чтобы ваши сенаторы знали, что вы думаете. Я не буду отвечать на вопрос. А почему вы не хотите? Вопрос в том... Gentlemen, I think we've ended this. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. Мы заканчиваем этот сегмент, переходим к следующему. The people understand, Jay. 47 years you've done nothing. They understand. All right. The second subject is COVID-19, which is an awfully serious subject. So следующий топик, следующая тема — это ковид. У нас 7 миллионов случаев коронавируса в США, и более 200 тысяч человек умерло. Придется ждать, возможно, годы, чтобы вернуться к нормальной жизни. Вопрос в том, почему американцы должны доверять именно вам, а не вашему оппоненту в нелегком деле борьбы с коронавирусом. И сначала вам, во-первых, этот вопрос, сэр. 200 тысяч человек и 7 миллионов инфицированных. У нас 4% населения мира, очень большой процент смертности. Дополнение к этому около 750 или 1000 человек в день умирают. И это так, потому что вы, У президента нет никакого плана, он не предоставил никакого плана до сих пор. Он еще в феврале знал, насколько это серьезный кризис. Он знал, что это смертельное заболевание. Что же он сделал? Мы видели, как он не хотел поднимать панику. На самом деле запаниковал он. И в дополнение он мы считали, что люди должны определять, насколько страшно это заболевание. А он сказал, что не нужно паниковать. И он ждал, ничего не делал, и до сих пор у него нет никакого плана. Exactly what we should be doing. And I laid out again in July what we should be doing. Я еще в июле говорил, что мы должны были делать. Нам нужно было распространять защитные средства защиты, открывать бизнес, открывать школы. Ему нужно было просто убраться из поля для гольфа и наконец-то начать спасать жизни. Если мы слушали вас, у вас будут свои 2 минуты.
то страна была бы открыта для кого угодно, и миллионы бы умерли. В основном это, конечно же, вина Китая, и это их вина. Когда вы говорите о цифрах, вы даже не знаете, сколько умерло в Китае, сколько умерло в России, в Индии. Они никогда не дадут вам настоящие цифры. Если смотреть на то, что мы сделали, я закрыл границы, вы говорили, что я расист, что я ксенофоб. Вы не считали, что нужно закрывать границы. Как же это ужасно. Еще бы 2 месяца границы были бы открыты, и доктор Фаучи говорил, что президент Трамп спас тысячи жизней, закрыв границы. И демократы говорили, что президент Трамп молодец и сделал все правильно. Да вы сами посмотрите на это. Губернаторы говорили, что я сделал большое дело. И людям не обязательно быть на моей стороне, чтобы такое говорить. Они это подтверждают, даже будучи моими оппонентами. Мы раздали людям и маски, и аппараты для вентиляции легких. И у нас уже находится в разработке вакцина, и гораздо меньше людей умирают. Гораздо меньше. Мы сделали очень большое дело. И в основном вся проблема в фейк-ньюс. Что ты не делай, все равно они будут тебя обвинять. К вам они всегда добры, эти масс-медиа, а меня всегда поливают грязью. Я к этому привык, ничего страшного. И вы, Джо, никогда в жизни не смогли бы сделать того, что сделал я. Я знаю, как нужно делать дело. Я знаю... Да, со свиным гриппом, посмотрите. Это же была катастрофа. 14 тысяч людей умерло, а не 200 тысяч. Гораздо менее смертельное заболевание было. Мы не закрывали экономику. Это он закрыл экономику. Смотрите, вы сидите дома, например. У кого из вас кто-то умер в семье? Вы даже не могли поговорить со своими любимыми людьми. Сколько таких людей, сколько семей. Его собственный директор говорил, что мы могли бы, мы можем потерять еще сотни тысяч человек. Простая маска могла спасти и ополовинить эти цифры. Мы тоже за вакцину, но я ему не доверяю касаемо вакцины. Мы доверяем ученым. Давайте затронем вопросы будущего, и вы их уже и так начали обсуждать. Во-первых, президент Трамп, вы несколько раз противоречили, были в споре со своими учеными, например, доктор Редфилд, который заявлял, что только в следующем году будет доступна вакцина. Вы говорили, что он ошибается, но другой доктор говорил то же самое, они что, оба ошибаются? Я говорил с компаниями, они говорят, что это может случиться и раньше. Главное не вмешивать сюда политику, потому что здесь очень много и так политики. У нас есть прекрасные компании, например, Джонсон & Джонсон. Они могли бы ускорить разработку, но если сюда не вмешается политика. Я не согласен с этими докторами, которых вы назвали. Они говорят, что да, так может быть, а может быть и более короткий срок. Они говорят, что есть возможность, что ответ появится до 1 ноября, а может быть и позже. Как только у нас будет вакцина, мы сразу же ее предоставим. У нас есть военные, есть логистика, и наши военные могут предоставить это. Это человек, который говорил, что еще к Пасхе все исчезнет, как это будет чудо. Тот же самый человек, он то же самое говорит, это он говорил. Этот человек говорит о вакцине.
каждая серьезная компания говорит, что, возможно, сделает вакцину в конце года, но распространение начнется где-то в середине следующего года. И если мы получим вакцину, надеюсь, что она будет у нас, тогда вопрос к вам. Вы считаете, что общественность может доверять ученым, но не доверять Трампу? Вы считаете, что общественных экспертов будут затыкать? Люди уже беспокоятся о вакцине. Вы правильно указали, что он давит на людей, на своих же собственных ученых. Но почему нельзя тогда доверять ученым? Нет, можно доверять ученым, но ваш партнер сказал, что ученых будут затыкать, им будут надевать намордники на лицо. Есть тысячи ученых, вот, например, в этом нашем прекрасном госпитале, где мы сейчас, люди, которые зависят иногда от президента. Подумайте на секунду, что он вам говорит в свете всей лжи, которую он говорил по поводу ковида. Он даже до сих пор не признал, что он знал, что происходит, знал, насколько это будет плохо еще в феврале, и он даже не говорил вам. Это все записано. Он паниковал, он смотрел на фондовые рынки. Гигантское количество людей умерло, и еще умрут, если он не поумнеет. Можно ли использовать слово «умный», когда вы сами забыли название колледжа Делавер, в котором вы учились? Не надо со мной говорить про кто вот умный, кто не умный. У вас нет ничего умного, потому что за 47 лет вы ничего не сказали. Дайте я кое-что скажу, Джо. Если бы вы управляли тем, чем управляю я достиг гигантского роста экономики за всю историю нашей страны. Про экономику в следующем сегменте. Ну хорошо. У вас абсолютно разный подход к ковиду. Whichever of you ends up becoming the next president. I want to quickly go through several of those. Reopenings. Vice President Biden, you have been much more reluctant than President Trump about reopening the economy and schools. Вы не согласны были с Трампом по поводу экономики и школ. У него не было никакого плана. У вас должны быть условия для бизнеса, чтобы предоставить возможности бизнесу и возможности безопасности санитарных норм для бизнеса. Нэнси Пелоси заявил, что у него есть план, а он с ней даже не встретился. И он сидит там у себя там на поле для гольфа. Подумайте только об этом. Он хочет закрыть страну. Я хочу, чтобы она была открытой. Подождите, Джо, можно вас закрыть на секундочку, пожалуйста? Он хочет закрыть страну. Мы только что через это прошли. Мы ничего не знали про это заболевание. Мы знаем, что у людей с проблемами сердца, у пожилых людей, у диабетиков, они очень уязвимы. Что мы знаем, что молодые люди не очень уязвимы к этому, но он хочет закрыть всю экономику. Еще больше людей пострадают, если будем также продолжать. Посмотрите на Пенсильванию, например, там губернатор демократ, они хотят, чтобы это все было закрыто до конца выборов, 3 ноября. В этих штатах все очень плохо, где все закрыто. Вы, президент Трамп, спорили с эффективностью масок. Я считаю, что маски — это нормально. У меня вот маска с собой есть.
Когда нужна, я ее надеваю. Например, все здесь протестировали, у нас есть социальное дистанцирование, и не нужно надевать маску, но когда нужно, я надеваю ее. Когда вы видите его, например, он всегда в маске. Вы стоите за 100 метров от него, а он все равно в маске. Look, the way to open businesses is give them the wherewithal to be able to open. We provided money. Мы предоставляем вопрос по поводу масок. Один из его советников говорит, что нужно было надевать маски, и, возможно, если бы Трамп сделал это раньше, это спасло бы сотни тысяч жизней. Это важно. Доктор Фаучи, например, говорил обратное, и он на этом настаивал, что маски только вредят. Теперь он передумал и говорит, что маски — это хорошо. И я не против этого. Ваши разные подходы даже повлияли на вашу кампанию. У вас, например, у Дональда Трампа большие ралли на улице, где собираются люди все вмесе, а вот у Байдена в маленьких аудиториях, да туда просто никто не приходит. Никто туда не приходит на его ралли. В любом случае, почему у вас большие ралли, а у вас маленькие? Потому что люди хотят слышать, что я говорю. У меня 25-30 тысяч человек в аэропортах меня встречают. Пока никаких проблем с этим не было. Это на улице, это очень большая разница. В соответствии с мнением экспертов, у нас собирается гигантское количество людей. Всего за 24 часа, а Джо везде ходит, и к нему всего 3 человека там приходят. Вот на одном из ралли к нему подошел репортер, и Трамп его не подпустил и заявил, что нужно маску. Он не беспокоится о вас, он не беспокоится о людях, которые собираются на ралли, он беспокоится о себе. All right. You want to just quickly finish up because I want to move on to our next. Yes, I would. He's been totally irresponsible the way in which ведет себя полностью безответственно по поводу социального дистанцирования, по поводу маск. Поощряя людей не носить маски. Если бы вы собирали людей, вы бы сделали то же самое, но к вам просто никто не приходит. Давайте перейдем к экономике. Экономика восстанавливается быстрее, чем мы ожидали, гораздо быстрее. Безработица снизилась на 8%. ФРС говорит, что, конечно, есть влияние на рост, но это будет гораздо меньшее влияние, гораздо меньшее торможение. Vice-President Biden, you say it's more of a K-shape. What difference does that mean to the Какой у вас American разный people in terms of the подход economy? к President Trump, in восстановлению this после segment, you go first. шатдауна? Мы построили самую большую экономику в истории. Мы закрыли после китайской чумы экономику. Это было очень тяжело психологически. Он, например, ошибался, когда думал, что этого не нужно. 2 миллиона человек бы погибли вместо 200 тысяч человек. Да, это очень много. Один человек — это уже трагедия. И такого вообще не должно было случиться из-за Китая. Но мы закрыли, и теперь границы сегодня мы снова их открываем. Теперь 10,4 миллиона человек. Мы снова предоставили им работу. Это рекорд. Такого рекорда нигде не было никогда. И он хочет снова все закрыть. Он все снова закроет. Он уничтожит нашу страну. Есть гигантское количество людей, кто употребляет наркотики или алкоголь из-за шатдауна. И что будет, когда снова будет шатдаун? Они не хотят снова открывать экономику. Они хотят сделать это только 9 ноября после выборов. Они хотят нам навредить, закрыв экономику. И наплевать им на людей. Люди делают все, люди соблюдают социальное дистанцирование, маски, но нужно открыть штаты, например, Северную Каролину. Посмотрите на губернатора, который там в осаде находится буквально. Мичиган, Пенсильвания, например. Их нужно открывать. Это просто нечестно
вы говорите, ну это примерно как люди в тюрьме находятся. Посмотрите, как растет процент разводов, растет алкоголизм и употребление наркотиков. А он готов закрыть всю страну и уничтожить нашу страну. Наша страна восстанавливается очень быстро, устанавливает рекорды, и нам не нужны такие люди, которые снова будут ее закрывать. Спасибо вам. Теперь переходим к вам. Как я сказал, у вас разный взгляд на восстановление. Какая разница? Да, конечно, миллионеры, как он, среди кризиса очень хорошо себя чувствовали. Миллиардеры сделали еще несколько там, миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов. Он в основном смотрит только на рынки фондовые. На вас, вы простые люди, никого не волнуете. Как у вас там дела в маленьких городах? Он всего там заплатил $700 налогов за прошлый год. Вы согласитесь на 2 минуты, пускай скажет. Факт в том, что он работал на том, что он будет первым президентом, который покинет офис, у которого будет меньше рабочих мест в его администрации, чем по сравнению с тем, когда он пришел в офис. Второе, люди, которые потеряли работу или кто был на передовой, кто спасал наши жизни, кто иногда умирал за нас, кто рисковал собой, чтобы мы могли выжить. Он настаивает на том, чтобы мы открыли снова экономику, хотя до сих пор растет количество заражений, количество смертей от ковида. Почему он хочет все открывать? Почему невозможно восстановить экономику, пока не победим кризис ковид? Для вас, для простых людей, кто находится дома, кто ходит в школу, почему школа до сих пор не открыта? Это очень дорого просто. Он не хочет раздавать людям маски, например, в школах. Это нельзя сделать, потому что это не чрезвычайная ситуация, и они ничего не сделали для малого бизнеса. Они его закрывают, один из шести, каждый шестой бизнес закрывается. Они не могут позаботиться о людях, чтобы люди были в безопасности при открытии. У вас было по 2 минуты у обоих. Я должен ответить. Люди хотят, чтобы школы были открыты. Никто не хочет, чтобы школы были закрыты. Никто не хочет закрытых штатов. Я смотрю, как грустные события происходят в Нью-Йорке. Это город-призрак. Вряд ли мы восстановимся от того, что произошло в Нью-Йорке. Люди хотят, чтобы их город открылся. Их даже маленький любой город открылся. Чтобы школы были открыты. Я вернул футбольные матчи, например. Я очень рад, что это сделал. Люди Огайо очень рады, что мы это сделали. Давайте перейдем к экономическим планам. Мистер Президент, новый доклад по поводу 2016 года и 2017 года, вашего первого года, что вы платили всего 750 налогов с доходов в этом году, в каждых годах, в 2016-2017. Я знаю, что вы заплатили другие налоги, но правда ли, что вы заплатили всего $750 налогов именно по этой статье? Я заплатил миллионы подоходных налогов, и я вам скажу, что, например, в другой газете было написано, что я $35 миллионов налогов заплатил в год. Если вы хотите, идите в избирательную комиссию и там будет ясно, что я нахожусь под давлением по всем статьям налогов. Я все прекрасно понимаю, но, мистер Президент, я задаю вам вопрос. Вы скажете, сколько налогов вы заплатили по федеральной статье в 2016 и 2017? Миллионы долларов я заплатил. И вы это увидите. И вы это увидите. Дайте я вам скажу.
До того, как я стал президентом, я был частным предпринимателем. Любой предприниматель, если он не дурак, ищет лазейки в законах. Он то же самое делал, например. Now, the man got fired right after that happened, but Vice President Biden, you want to respond? Yeah, I do want to respond. Хотите на это ответить? Да, хочу. Code that made him, put him in a position that he pays less tax than a school teacher on the money a school teacher makes is because of он платит налогов меньше, чем любой школьный учитель налогов, именно потому, что он пользуется своим положением. Я покажу, как он уклонялся от налогов, и это скоро будет видно. Ладно, показывайте. Почему вы этого не сделали 25 лет назад? Потому что вы не были президентом. Вы были сенатором, например. Почему вы этого не сделали? Я сделал больше, Джо, за 47 месяцев, чем вы за 47 лет, Джо. Мы такого достигли, что вам не снилось. Например, военный комплекс, который был полностью разрушен. Хотел бы спросить по поводу ваших планов, ваш экономический план, мистер вице-президент, фокусируется на больших налогах и на больших государственных тратах. Вы предлагаете более 3 триллионов долларов новых налогов за десятилетия для корпораций, для тех, кто делает больше, зарабатывает больше 400 миллионов в год. И президент говорит, что это повредит экономике, которая восстанавливается. Анализ от Уолл-стрит показывает, что мой экономический план создаст 7 миллионов больше рабочих мест, во-первых. Во-вторых, это создаст еще дополнительный триллион долларов экономического роста. Федеральное правительство тратит 600 миллиардов долларов в год. И по моему предложению мы будем уверены, что каждый пенни из этой суммы доходит до людей. Мы сделаем корпоративный налог 28% вместо 21%. 91 компания не платит ни копейки налогов, зарабатывая на этом миллиарды долларов, потому что вы это протолкнули. Да, я это сделал. Знаете, что случилось? Экономика расцвела как никогда. Вы будете продолжать подход свободного рынка, разрегулирование рынка, но вы говорите о расцвете экономики. Оказывается, в последние 3 года Обамы создалось гораздо больше рабочих мест, чем за первые 3 года вашего президентства. У них было самое медленное восстановление экономики еще со времен Великой депрессии. У них был самый медленный экономический рост во время Обамы. Когда рынки растут, это значит, что растут рабочие места. Если вы хотите стать президентом своими идеями, вы хотите уничтожить мои налоговые послабления, вы потеряете половину компаний, которые появились в нашей стране. И половина компаний просто уйдут в другие места. И вы увидите такую депрессию, которой не было никогда. Мы от него унаследуем самую плохую, самую страшную депрессию и рецессию. Мы отдали ему цветущую экономику, и он ее про этого. Нет, она не была цветущей.
Но до ковида довольно был низкий процент безработицы. Производство упало и рабочие места упали, говорит Байден. Крис, они говорят, что чтобы поднять производство, нужно чудо. Но я это сделал, я поднял производство, они не сделали ничего. Мы восстановили, меня попросили восстановить Chrysler и General Motors. Мы это сделали, а он ничего не сделал в этом отношении. В Огайо прошлый год был лучшим, в Мичигане был лучший год. Гигантское количество автомобильных компаний пришли в Мичиган и в Огайо из Германии, например. И это не благодаря вам. Посмотрите, что он сделал. Он сделал совсем мало. Торговые сделки. Он говорит о своих торговых сделках, о искусстве сделки. У нас гигантский дефицит. У нас самый высокий дефицит по сравнению с Китаем. Takes out billions of dollars to manage. He makes millions of dollars. And also, while we're at it, why is it, just out of curiosity, просто из любопытства, почему мэр Москвы, жена мэра Москвы дает вашему сыну $3,5 миллиона? Это неправда. Что же он сделал? Чем он это заслужил? Ничего из этого неправда. Это все вранье. Мистер президент, пожалуйста. Это полная дискредитация. Это неправда. Это факт. Пускай вице-президент ответит. Он получал $3 миллиона без всякого опыта в энергетике. Мой сын ничего не сделал правильно. Он не хочет, чтобы я отвечал, потому что знает, что правда за мной. У него он полностью проводит дискредитацию в отношении меня. So let me ask you this, Joe. No, go ahead, Mister. I'm listening to you. You got $3.5 million from Moscow. He testified under oath in his administration, said, I did my job and I did it very well. Он под присягой говорил, что хорошо делает работу, я все делаю правильно. Sure, you've already fired most of them because they did a Он good уже job. уволил большую часть людей, которые были с ним не согласны. Wait a minute. You get the final word, Mister. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this. Hey, let me just say you. No. Очень трудно хотя бы слово сказать с этим клоуном, говорит Байден. Как он получил $3,5 миллиона от Москвы? Мы хотим говорить о семье. Я этого делать не хочу. Его семья, мы можем всю ночь обсуждать его семью. Моя семья потратил гигантское количество денег, помогая с правительством. Он не хочет говорить о том, что вам нужно, вам настоящая его семья, американский народ. Мы должны говорить о вас. Ладно, идем дальше. Можно по-честному? Он угрожал Украине миллиардами долларов. Gentlemen, I hate to raise my voice, but it seems to be, why should I be different than the two of you? So here's the deal. We have 6 segments. We have ended that segment. We're going to go to the next segment. In that segment, you each are going to have 2 uninterrupted moments. In those 2 uninterrupted minutes, Mr. President, you can say anything you want. I'm going to ask a question about race, but if you want to answer about something else, go ahead. But I think that the country would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I'm appealing to you, sir, to do that. Призывает к порядку, в общем. Крис, наконец-то. Ну, не наконец-то. Они друг друга перебивают, вообще невозможно ничего вообще сказать, слушать. Please continue on. The issue of race. Vice President Biden, you say that President Trump's response to the violence in Charlottesville 3 years ago
when he talked about very fine people on both sides was what directly led you to launch this run for president. Oh, yeah, sure. President Trump, you have often said that you believe you have done more for По black поводу Americans than кризиса any в president, with the Шарлоттсвилле, possible exception Байден of говорил, что Abraham Lincoln. Трамп My делал question for the two неправильно. of you Трамп говорил, is что он для этого why вопроса should сделал voters больше, чем trust кто бы то ни you было. rather than your opponent Опять же, to почему deal with the race избиратели issues должны facing this доверять country именно over the вам next 4 years? Vice по President поводу Biden, you go расового first. вопроса? It's about equity and equality. It's about Вопрос о decency. равенстве, It's about the о Constitution. честности, о And we have Конституции. never walked away from Мы никогда trying to не уходили от require equity for everyone, equality for the whole вопроса America. равенства But we've never американцев. accomplished it. But Но we've never мы никогда не walked away from достигали it like he has done. равенства. Мы It is никогда не true. The пытались reason I уйти got от in the этого race is вопроса, those как это people. делал Close Трамп. your eyes. Remember what those people look like coming out of the fields carrying torches. Their Вспомните, veins как bulging, spewing, выходили эти just люди с spewing anti-Semitic факелами, bile. с And a company by the отвратительными Ku Klux лицами, Klan. A young woman got с killed. Куклакс-кланом. And they asked the president what he thought. He said there were very fine people on both sides. No А он говорил, presidents что ever said anything like that. есть прекрасные люди с обеих Now, сторон. second point I'd make Во-вторых, is that when Floyd was killed, when Mr. когда Floyd was killed, когда убили there was мистера a peaceful Флойда, protest in front of the White были House. What did he мирные do? протесты He came out of his bunker, напротив had the Белого дома. military Он вышел из своего use tear бункера gas on him so he could walk и across заставил to a church and военных hold up the использовать Bible. And then what happened слезоточивый after газ. that? И The что bishop после of этого that very случилось? church said that it was a disgrace. The general who was with him said all Генерал, everyone wants который to был do is вместе с ним, divide сказал, people, что not unite people at all. Трамп хочет This только is a разделять president людей, who has а не used объединять everything народ as a Америки. dog whistle to try to generate racist hatred, Этот человек racist только разжигал This is a man who, in расовую fact, ненависть. talk about Это helping человек, African который Americans. One in по поводу 1,000 афроамериканцев, African Americans has been killed один because of the coronavirus. каждый And if he тысячный doesn't do афроамериканец something quickly, пострадал by the от end of the year, коронавируса one или in погиб. 500 will have been killed. И One in если вы 500 снова его African-Americans. изберете, This каждый man- 500 this man афроамериканец is погибнет. the savior of Этот человек, African-Americans. вы This считаете man спаситель cares at афроамериканцев, all. да ему This вообще man's наплевать. done virtually nothing. Он Look, буквально the ничего не fact is that сделал. you have to look at what he talks about. You have to look at what he did. And what he did Нужно has been посмотреть, disastrous что он for the сделал. African-American community. Он просто President Trump, you have 2 катастрофу minutes. уничтожил Why для should устроил для Americans trust афроамериканского you over сообщества. your opponent to deal with He did a racism? crime bill, 1994, where you call them super predators, African Americans, super В predators. 1994 And they've году never вы forgotten it. They've называли never forgotten it, афроамериканцев Jefferson. суперхищниками, они этого не So you забыли. did that, and they call Вы you super сделали predator, это, and I'm letting people out of jail now that И теперь you have я treated выпускаю the людей из тюрьмы, African-American тех же population афроамериканцев, community, you have treated the black которых community вы about as bad as anybody in this country. You относили did the так же, 1990, and that's why так же if you look плохо, at the как polls, I'm doing better than any остальные Republican в has этой done in стране. a long time. И я Because they saw делаю, what как you любые did. You другие call them республиканцы, super predators, and you've помогаю called them людям. worse than that. Вы Because you look back at your называли testimony over афроамериканцев the years, you've called them a lot worse than that. суперхищниками As far as и the church гораздо is более concerned, плохими and as far as the словами. generals are concerned, we just got the support Если of говорить о генералах, 250 military leaders and нас generals. поддерживают Total support. 250 Law enforcement, almost every law военных enforcement лидеров. group in the Практически United каждая States. I have Florida, I have группа Texas, I have Ohio, правоохранителей I нас have поддерживает. excuse me, Portland, the sheriff Портленд, just came например, out today and he шериф said, I support поддерживает President меня. Trump. I don't think you have any law enforcement. You can't Я even не думаю, say the что word law enforcement because if you say вы those даже words, сможете сказать you're going эти to lose слова all of your radical left правоохранения, supporters. потому что And вы why aren't you сразу saying those потеряете words, Joe? Why своих don't you say the words леворадикальных law enforcement? Because you know what? сторонников. If they called us in Portland, we would put out that fire in a half an hour, but they Если won't бы do it нас because they're позвали run в by Портленд, мы radical бы left этот пожар Democrats. потушили за If you look at полчаса, Chicago, но нам if это you не look дали at сделать any place you wanna look, леворадикальные Seattle, they heard демократы. we were coming in the Смотрите на following Чикаго, day, and they на put up their Сиэтл. hands and we got back Они Seattle. Minneapolis, we просто got it подняли back, руки, Joe, когда мы because пришли, и we все believe in закончилось. law and order, but you don't. Мы верим в The закон и top 10 порядок, а вы cities не and just верите. about the top 10 40 главных cities городов are run by и большая часть из Democrats, and in 40 many cases, главных radical городов left, and they've got you wrapped around their finger, находятся Joe, под to a контролем point where you don't want to радикальных say anything about леваков, law and и order. вы ничего не And I'll можете tell you сделать, what, и не the можете даже people слова of сказать this про закон и country порядок. want and demand И law люди and order, and you're этой afraid to страны, even народ say этой it. страны требуют закона и порядка. Vice President Biden, after the grand jury in the Breonna Taylor case decided По not поводу to дела charge any Бриана of the Тейлора, police with homicide, you said it raises the question, вы сказали, quote, что whether это justice поддерживает could be вопрос equally applied in
America. Do you Может ли believe
Есть ли равное применение закона в Америке? Есть систематическая несправедливость в этой стране, в образовании, в работе, и в правоохранении. Смотрите, большее количество сотрудников — это хорошие люди. И иногда бывают и плохие, и нам нужно их находить и приводить к ответственности. И как президент я соберу представителей разных социальных групп, и мы найдем решение, мы достигнем нового градуса прозрачности, чтобы не повторилась история с Джорджем Флойдом и с Брианной Тейлор. Большинству людей это не нравится, большинству полицейских это не нравится, но система такая, что нужно призывать людей к ответу. И насилие это никогда не решение. Мирные протесты — это ответ, но насилие нет. Что такое мирные протесты, когда жгут и убивают людей? Это что, мирные протесты? В этом месяце ваша администрация направила распоряжение федеральным агентствам устроить тренинг по поводу расовому вопросу. Почему вы решили сделать это? Считаете ли вы, что есть систематичный расизм в этой стране? Я закончил эту программу не потому, что она расистская, а потому, что людей заставляли делать какие-то безумные вещи. Это была радикальная революция, которая происходила у нас в военном секторе, в школах и повсюду. И вы прекрасно знаете, все это знают, что радикального в тренингах по расовой чувствительности. Мы платили людям сотни миллионов людей учить глупые идеи, больные идеи, и они бы учили людей ненавидеть нашу страну. И я с этим не согласен, я такое не позволю. Нам нужно идти обратно к основным ценностям этой страны. Они учат, что наша страна — это российская страна, плохая страна. Они учат ненавидеть нашу страну. Я такого не позволю. Он расист, он просто расист. Я знаю гораздо больше об этом. Факт в том, что есть расовая нечувствительность, и людям нужно это объяснять, о том, что чувствуют другие люди, как можно оскорбить других людей, что такого допускать нельзя. Многие люди не хотят затрагивать чувства других людей, и это помогает людям, чтобы ребенок, например, вырастал с чувством собственного достоинства. Этот парень смотрит свысока на каких-то людей, на ирландских католиков, например, как я, на людей, у которых нет денег, они на них смотрят снисходительно, на людей с другой верой, с другим цветом кожи. Мы все американцы, и мы вместе должны объединиться, чтобы объединить страну. Мы можем только вместе, объединившись, победить расизм. Во время Обамы и Байдена была гигантская администрация, гигантское разделение, много ненависти. Смотрите на Окленд, например, что там случилось, в Балтиморе. Честно говоря, тогда насилие это было больше, чем сейчас. Но вопрос, причина в том, что демократы, которые управляют городами, не хотят закона и порядка в их городах. Я полный сторонник закона. Да ладно, вы сторонник закона и порядка? Ни за что не поверю. Пусть говорит. Люди должны быть равны. И в нашей администрации на 17% упала преступность. Это при его администрации возросла преступность. Проблема в том, что демократы управляют городами. This summer particularly, and you often blame that on Democratic
возросло насилие в городах, и Трамп обвиняет в этом демократов. Например, есть города Форт Уорд, Талса, которые управляются республиканцами, и там тоже высокий уровень насилия. Партийный ли это вопрос? Да, это партийный вопрос. Посмотрите на Чикаго, например, где 53 человека были убиты, и 8 умерли. Преступность растет на 150 и больше процентов. Это просто безумие. А он не хочет призывать к законному порядку, потому что он потеряет леволиберальных, радикальных сторонников. Если бы он управлял страной сейчас, наши окраины уже пропали бы, уже были бы уничтожены, и проблемы были бы невероятные. Я знаю окраины, как там живут люди. Сейчас не 50-е годы, его горлопанство не работает. Сейчас люди на окраинах живут совсем по-другому. Угроза для окраин и безопасности сейчас — это его неспособность разобраться с ковидом, с окружающей средой. Там происходят пожары, затопления, потому что он отвергает необходимость с этим разбираться. В объединенных рекомендациях, которые исходят от Барни, Сандерса и Байдена, вы говорите о First of all, what does reimagining policing mean, and do you support? It means переработки политики. Reimagining policing mean, and do you support the Black Lives Matter? Поддерживаете ли Black Lives Matter? Call for их призыв community control of policing. К общественному контролю над полицией. Я поддерживаю полицию, чтобы они разбирались с теми вопросами, угрозами, которыми они должны разбираться. Это вот он собирается срезать финансирование на 400 миллионов. Им нужно больше помощи полицейским. Нужна помощь для полицейских со стороны психологов, например, чтобы они не применяли силу против людей. Нужно, чтобы люди знали людей в сообществах, чтобы снижалась преступность. Это помогает снижать преступность. У него нет поддержки со стороны правоохранителей. Практически никакой поддержки. Покажите хотя бы одну группу, которая вас поддерживает среди правоохранителей. Давайте. У нас есть время, покажите. Нет, у нас нет на это время. Одну единственную группу правоохранителей, которая вас поддержала. Нет таких групп. Второй вопрос — это вопрос протестов, где происходит насилие, например, Орегон. 100 дней протеста уже произошло. Вы считаете, что это мирные протесты, иногда это целые бунты настоящие. Вы говорите, что люди, которые совершают преступления, должны понести ответственность. Вы теперь говорите, что вы демократическая партия есть. Почему губернатор Орегона не призывает к прекращению насилия? Я бывший вице-президент, я не занимаю должностей никаких, и мои публичные заявления всегда были о том, что насилие должно преследоваться, но вы не призывали людей к... Вы никогда не призывали в Портленде и в Орегоне к введению национальной гвардии и прекращению насилия. And for 3 days, Portland wouldn't do anything. I had to send in the U.S. Marshals. They took care of business. Go ahead, sir. And by the way, his own former spokesperson said, Его бывший пресс-секретарь говорит, что бунты помогают Трампу, помогают его рейтингу. Кто это сказал? Келлиан Конвей. Нет, такого не говорила.
Вот в чем дело. Дело в том, что он пытается это поддержать. Он не хочет, чтобы все успокаивалось. Вместо того, чтобы сказать людям, давайте вместе все соберемся и как-то новые решения найдем. Он вместо этого только разжигает, подливает масло в огонь. You have repeatedly criticized. Вы систематически критиковали. No, you've been talking back and forth. I'm asking you. Sir. I would love to end it. You know, if you want to switch seats, we could do that. But I'm Очень быстро отвечу. Если бы мы послали туда Национальную гвардию, все было бы кончено за секунду. Но они нам не позволяют это сделать. Вы систематически критиковали вице-президента за поддержку левоэкстремистских групп типа антифа. Готовы ли вы осудить радикальные группы Да, я готов сделать это. Я бы сказал, почти все, что я вижу, это поддержка со стороны левых. Я готов пойти на все, я хочу видеть мир. What do you want to call them? Give me a name. Give me a white name. Supremacists and Называйте. К кому обратиться? Stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. Кто-то должен сделать что-то против левых экстремистов и антифа. Потому что проблема не в правых, а в левых здесь. Антифа — это идея, а не организация. Это его директор ФБР сказал. Это не идея, это организация. Антифа — это плохо. Знаете, что антифа — это опасная радикальная группа. И с ними нужно быть осторожными. When the president seeks a second term, it is Когда generally a президент второй referendum срок, on his record. обычно But Vice President Biden, это you'd like to quote референдум one of your по dad's его sayings, which is, don't компетентности. compare me to the Almighty, compare me to the alternative. And in this case, sir, you are the alternative. Looking at both of your records, I'm going to ask each of you, why should voters elect you president over your opponent? In this segment, President Trump, you go first 2 minutes. А не вашего оппонента. Потому что никогда не было администрации президента, кто сделал бы столько, сколько сделал я за 3,5 года. И это несмотря на импичмент. Вы видели сегодня, что произошло с Хиллари Клинтон сегодня. Несмотря на все это, мы сражались на два фронта. Никогда не было настолько эффективной администрации, как наша. До ковида самая большая экономика мира. Все было прекрасно. И кроме того, происходила дружба, объединение. Люди звонили мне, обращались ко мне, пытались объединиться. И сейчас также произошло восстановление вооруженных сил. 308,000 people died because they didn't have proper health care. 350 тысяч людей из-за них умерло, потому что не было нормального здравоохранения. У нас рейтинг поддержки 91% поддержки по ветеранам. Мы восстановили наш сектор военной промышленности и военный сектор. Federal judges and Court of Appeals judges, 300, and hopefully 3 great Supreme Court justices. That is a record the likes of which very few people. And you know one of the reasons I'll have so many judges? Because President Obama and him left me 128 judges to fill. When you leave office, you don't leave any judges. That's like you just don't do that. They left 128 openings, and if I were a member of his party, свободных мест после себя. У них была совсем другая философия. Если вы оставили нам такое количество открытых мест, вы не можете быть ни президентом хорошим, ни хорошим вице-президентом. 300 Сейчас у нас 300 судей, это просто рекорд. Почему вас должны избрать президентом, а не вашего оппонента?
При этом президенте мы стали больнее, хуже, слабее, разделеннее, и у нас произошло гораздо больше насилия. Когда я был вице-президентом, у нас была рецессия, но мы с ней справились. И при Трампе снова началась рецессия. И факт в том, что я бы вышел один на один с Путиным и сказал, что мы больше не будем терпеть. Ваш сын получил $3,5 миллиона от Путина. Why don't you observe what your campaign agreed to as a ground rule, okay, sir? He never keeps his word. Can you add Он не держит свое слово, I'm not никогда не держит asking. свое That was a слово. rhetorical question. Go ahead. Это риторический вопрос. Yeah, yes, you may have. All right. Go ahead. So, thirdly, we're poor. В-третьих, The billionaires have gotten much more wealthy. миллиардеры стали By a tune of богаче over $300 to $400 billion more на just since COVID. 3-4 миллиарда долларов только из-за ковида. Вы, кто сидите дома, вы только беднее стали. По поводу насилия, когда я был в офисе, у нас было 15% меньше насилия, чем сейчас. При нем это его вина, это на его вахте случилось. Страна не может быть, нация не может быть разделена. Говоря о моем сыне, как вы говорите о военных, о лузерах, о том, что они были лузерами. И мой сын, например, был в Ираке. Он там был год. У него бронзовая звезда, у него медаль за почетную службу, он не был лузером. Он был патриотом, и люди, которые были там, герои. Это вы о Хантере говорите? Я говорю о Джо Байдене. Хантера выбросили, уволили с позором из-за использования кокаина из военных. И как только вы стали вице-президентом, он состояние целое заработал на Украине, на Москве. И у него даже работы не было. Мой сын, так же, как и другие люди, кто сидят дома сейчас, у него была проблема с наркотиками, да, он с ней борется, он с ней поборол, он ее поборол, я им горжусь. Откуда у него десятки миллионов долларов? Нет у него десятков миллионов долларов. Это дискредитация. Мы уже через это проходили. Я считаю, что американцы хотели бы на более осмысленную тему поговорить. $3,5 миллиона долларов от мэра Москвы. Я думаю, это важная тема. Mitt Romney on that committee said it wasn't worth taxpayers' money, that report. It was written for political reasons. You know, I'd like to talk about climate change. Я бы хотел поговорить о изменении климата. Пожары на Западе, лесные пожары, миллионы акров леса сгорели. Из этого гигантское количество людей, сотни тысяч людей лишены своих домов. По поводу вопроса изменения климата, вы считаете, президент, что ученые ничего не знают? Вы отменили большое количество законов, представленных Обамой по изменению климата. Какая ваша позиция по этому вопросу и что вы сделаете за следующие 4 года? Я хочу прекрасный воздух, чистейшую воду. У нас сейчас самый низкий процент загрязнения углеродом. У нас прекрасно все происходит. Я не уничтожил наш бизнес-сектор. При этом еще, если вы посмотрите на Парижское соглашение, оно уничтожало наш бизнес. Сейчас люди довольны, потому что бизнес растет. По поводу пожаров, нужно просто управлять лесом, forest management. Это происходит из-за того, что в лесу гигантское количество мертвых деревьев, листьев. Можно уронить одну лишь сигарету, и целый лес сгорит. Должно быть управление лесом. А что вы думаете о науке, которая стоит за изменением климата? Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы достигнуть наиболее высоких показателей по воде и воздуху. И у нас есть проект «Миллиарды деревьев», посадить миллиард деревьев. Вы считаете, что загрязнение
дыхание парниковыми газами способствует глобальному потеплению. Я считаю, что да, на какой-то процент да. Но также нам нужно управлять лесами, нам нужно менеджить лес. В Калифорнии горит каждый год. И если бы там было бы управление, лесохозяйство по-нашему это называется, если бы там было нормальное лесохозяйство, там бы не было этих пожаров. Есть целые города, которые этим занимаются, и они прекрасно работают, у них нет никаких пожаров. Я был в одном городе, и там есть гораздо больше деревьев, которые гораздо легче возгорают, чем в Калифорнии. Я говорил там с губернатором, и у них все прекрасно. И он сказал, что в какой-то момент ты не можешь каждый год иметь сотни акров пожаров. Это происходит из-за того, что нет лесохозяйства. Почему вы, если вы поддерживаете законы Обамы, почему вы отменили один из... Потому что это увеличивало цены на топливо воздушное. На самом деле это не совсем увеличит загрязнение, потому что автомобили гораздо меньше загрязняют. Double and triple the number of cars purchased. We have the old slugs out there that are 10, 12 years old. Нам нужно обновить автопарк, и новые автомобили гораздо более безопасные и дешевле. Нужно просто убрать гигантское количество автомобилей с рынка, потому что люди не могут позволить себе автомобили. Автомобили стали такими дорогими, потому что там сплошные компьютеры везде за маленькие количество совсем бензина. Я полностью за электроавтомобили, но то, что сделали с Калифорнией, это просто бред. Я бы хотел, чтобы вы ответили на эти заявления, но также хочу вас спросить, что вы предлагали $2 триллиона в области экологии, and zero net emission of greenhouse gases by 2050. и достижение нуля выбросов углерода к 50 году, но это будет стоить гигантское количество рабочих мест по заявлениям Трампа. Это неправда. Во-вторых, во время администрации мы снизили и одновременные экологические параметры загрязнения, и при этом поддержали цены на энергоносители. Мы будем двигаться к возобновляемой энергии, это первое. Второе. Мы полностью весь федеральный флот переместим на электричество. На всех дорогах будет построена сеть электрозаправок. Мы построим экономику, которая позволит 4 миллиона зданий позволит 4 миллионам зданиям снизить количество загрязнения, производимого ими. И это создаст тысячи и тысячи рабочих мест. К 2035 году мы создадим рабочие места и улучшим экологию, и энергетический сектор будет на подъеме. Новая инфраструктура будет полностью зеленой. И я снова вступлю в Парижское соглашение, потому что без нас, смотрите, что там происходит, все разваливается. В Бразилии, например, джунгли полностью уничтожаются. И эти джунгли, они перерабатывали углерод. И я бы этим занялся, этим вопросом.
tearing down the forest. Я бы, например, предложил 20 миллиардов долларов Бразилии, чтобы они перестали вырубать джунгли. И это правильно сказал на экономике и на экологии. Well, he hadn't drawn a line. He still, for example, makes sure that he wants to make sure that methane's not a problem. We can. Он до сих пор заявляет, что метан это не проблема. Метан — это человек, который говорит, что не нужно поддерживать стандарты на автомобиле, которые сейчас существуют. He's talking about the Green New Deal, and it's not $2 billion or $20 billion, as you said. It's $100 trillion. I'm talking about where they want to rip down buildings and rebuild the building. It's the dumbest. Он говорит о Green New Deal, и это не 2 триллиона долларов, а сотни триллионов долларов. Они хотят разрушить гигантское количество зданий и отстроить их заново. Это гигантские траты. Это сотни триллионов долларов. Это полностью уничтожит нашу страну. Я изучил ваши планы. 4 миллиона зданий улучшения, повышение энергоэффективности домов. Вопрос в том, что, как сказал президент, люди бы спросили, это звучит как будто это гигантское количество денег, это уничтожит экономику. Это создаст сотни тысяч рабочих мест. Это создаст миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест. Это создаст более безопасную экономику. Сколько мы сейчас платим за последствия ураганов? And here's the deal. We are going to be in a position where we can create мы создадим очень прочные рабочие места, убедимся, что экология очищается. Мы уже потратили миллиарды долларов на борьбу с наводнениями, ураганами, затоплениями. Смотрите, что на Среднем Западе там ураганы целые города уничтожают. В Айове, например. Такого раньше не было. Это из-за глобального потепления. Мы создаем 15% этой проблемы для всего мира. Нам нужно вернуться к соглашениям, к Парижскому соглашению. Почему тогда вы этого не сделали за 47 лет? Китай отравляет экологию, Россия, Индия тоже. Почему вы с этим не боролись? Green New Deal — это сотни триллионов долларов. Это не мой план. Я не говорил о Green New Deal. Он и его друзья выдумали мои заявления про военных. He called the military stupid bastards. And he said it on tape. He said stupid bastards. He said it. I would never say that to the military. Опять взаимные обвинения. Бессмысленные, пустые. The final question is, I can't remember which of all was ranting. I'm having a little trouble myself, but and about the economy and about this question of what it's going to cost. The economy. I mean, the Green New Deal and the idea Сколько of будет стоить это для экономики? Green New Deal. Green New Deal окупится, когда мы его примем. Мы не будем строить заводы, которые загрязняют. Нет, я не поддерживаю Green New Deal. Вот это да, ничего себе. Это очень большое заявление. Как же теперь левые радикалы-то будут? Я поддерживаю свой план, собственный план Байдена, который отличается. И это не радикальный Green New Deal. И финальный сегмент. Выборы, целостность выборов. Насколько мы можем, избиратели, быть уверены, что это будут честные выборы, и что вы готовы сделать за следующие 5 с лишним недель, потому что это будет не только выборы, но и подсчет голосов после выборов. Что вы готовы сделать, чтобы заверить избирателей, что следующий президент будет легитимным победителем?
prepared to let people vote, they should go to iwillvote.com. Decide how they're going to vote, when they're going to vote, Во-первых, нужно идти на ivote.com и решить, как вы будете голосовать. Security director, and as well as the FBI director, says there is no evidence at all that mail-in ballots are a source of being manipulated and cheating. They said that. Все эксперты заявляют, что голосование по имейлу это абсолютно безопасно и невозможно ничего подрисовать. Во-вторых, мы убедимся, что люди, кто будут голосовать лично, что будет соблюдаться социальная дистанция, что участки будут открыты вовремя и до правильного времени. Он просто пытается запугать людей, что голосование будет нелегальным. Приходите, голосуйте. Вы решите результат этих выборов. Голосуйте, голосуйте, голосуйте. Если хотите раньше в вашем штате, голосуйте раньше. Если хотите персонально приходить, пожалуйста, приходите лично. Он не сможет вас остановить от возможности определить результат этих выборов. Когда все будет подсчитано, если я буду победителем, я приму. Если проиграю, я приму. Но если он говорит, что он не примет результат выборов, неважно. Потому что если мы получим голоса, все будет кончено. Он уйдет, и он не сможет остаться у власти. Этого не будет. Так что голосуйте. Просто поймите, что это под вашим контролем определить судьбу этой страны. Изменится ли она, или еще будет 4 года его лжи. Когда Джо говорит о передаче власти, я победил выборы, и никакой передачи власти не было. Посмотрите на Хиллари, на других людей. Не было никакой передачи власти, потому что они пытались устроить разбирательство, шпионили за моей кампанией до того, как я победил. И после того, как я победил, с первого дня они устроили катастрофу и позор для нашей страны. Мы их поймали за руку. Все зарегистрировано. Мы поймали вас, потому что президент Обама знал, что не будет никакой передачи власти. Как только речь идет о бюллетенях, здесь полная катастрофа. I did that. If you have an unsolicited, they're sending millions of ballots all over the country. Есть учтенные, есть неучтенные бюллетени. Они могут рассылать просто по почте, кому попало эти бюллетени, и это будет просто катастрофа. They sent 2 in a Democrat area. They sent out 1,000 ballots. Everybody got 2 ballots. Люди иногда получали по 2 бюллетеня, и это была просто афера. 3 ноября смотрите, кто победит. Я думаю, что победим мы, потому что люди нами довольны той работой, которую мы делаем. Но, возможно, мы не узнаем в течение многих месяцев, потому что они будут затягивать подсчет. Смотрите, что произошло в Нью-Джерси, Вирджинии, например, в других местах. Они не проигрывают на 1-2%. Они проигрывают на 30, на 40%. Это просто афера, и это позор. Вы можете представить, они говорят, что вы получите свои бюллетени к 10 ноября. Это зазор в 7 дней после выборов. У нас есть гигантские штаты, которые управляют под управлением демократов. Вы заявляли, что голосование по имейлу — это афера, но в 2018 году в мидтерм, в среднесрочных выборах происходило голосование по имейлу, и примерно четверть голосовавших голосовали по имейлу. Рассчитываете ли вы на Верховный суд, в том числе на судью Берретт, которые будут улаживать спор? Я надеюсь, что этого не понадобится, что выборы пройдут гладко. Но по поводу бюллетеней, я с этим полностью согласен, это полный бред.
They take them, we don't like them, we don't like them. They But what are you throw gonna them do out. Нам не нравится тот голос, нам не нравится этот. Они просто выбрасывали голоса You в do a 2016 solicited году. ballot, and that's okay. Нужно You go просто and vote. отправлять учтенные бюллетени. You go and vote. Миллионы. You go and vote. Like they Нужно просто приходить и голосовать, как это было раньше. Нужно просто отправлять, голосовать учтенными бюллетенями. Смотрите на Западную Вирджинию. Почтальоны продавали бюллетени. Бюллетени продавали, выбрасывали в реки. Это позор для нашей страны. Это закончится очень плохо. В 5 штатах происходило голосование по имейлу уже в течение 10 лет, например, в 2 республиканских штатах. И не нужно подтверждать бюллетень, он просто отправляется вам домой. Должна быть почтовая марка во время выборов, в день выборов. Если там нет такой марки, бюллетень все равно нужно учитывать. Он просто не хочет, чтобы подсчитывали голоса. Vice President Biden, the biggest problem, in fact, over Самая the большая years with проблема mail-in за voting has последние not годы been fraud с этими historically. голосами It по has имейл, been that это даже не афера, sizable numbers, sometimes hundreds of thousands of то, ballots are что thrown сотни out тысяч because бюллетеней they иногда have not been выбрасывают, properly filled потому что out, они or there были is some неправильно other заполнены, irregularity, or или they другая missed the deadline. So the question I неправильная have is, are you формальность. concerned И мой вопрос в that том, the Supreme обеспокоены Court ли with a вы, Justice Barrett что will settle Верховный any суд dispute? и судья Барретт будут разбираться в споре? Я не считаю, что спор нужно будет разбираться в этом споре. Потому что когда вы получите бюллетень и заполните его, вы имеете возможность подтвердить свою личность еще до голосования, и этого достаточно, чтобы засчитать ваш голос. Скажите, что это вы, что вы проголосовали, это будет полностью легально и легитимно. Миллионы фальшивых бюллетеней отправляются, это полностью рушит систему. 80 миллионов бюллетеней. В 8 штатах работники избиркомов, им запрещено даже прорабатывать, подсчитывать бюллетени до дня голосования. That we are not going to know on election night who the winner is, that it could be days, it could be weeks, until we find out who the new president is. So first for you, sir, finally, for the vice president, I hope neither of you will interrupt the other. Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any civil unrest, and will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has been independently certified? President Trump, будет полностью подсчитаны голоса. Я поддерживаю, я призываю моих сторонников прийти на избирательные участки и смотреть очень внимательно. Например, в Филадельфии людей выбросили и не позволили им смотреть за голосованием, потому что там очень плохо все закончилось в Филадельфии. Я призываю своих сторонников, я считаю, что это будут честные выборы, и я полностью за честные выборы, но когда я выберу десятки тысяч фальшивых бюллетеней, я с этим не согласен. Это значит, что это фальшивые выборы, это афера. Люди не могут с этим справиться, и, во-вторых, демократы просто обманывают. Иногда просто 3 дня назад нашли выброшенные бюллетени, и там везде было имя Трампа на выброшенных бюллетенях. Призовете ли вы своих сторонников не участвовать в акциях беспорядков до тех пор, пока не будут подсчитаны голоса? Да, в этом дело. Мы считаем бюллетени, иногда нельзя даже до выборов открывать бюллетени. И наши военные, например, они голосовали бюллетенями со времен гражданской войны. И это и произойдет.
Почему там-то никакой аферы не происходит? Процесс тот же самый, это честный процесс. Нет здесь никакой аферы по поводу отправленных по почте бюллетеней. Вопрос в том, что факт в том, что я приму эти выборы и их результат. Потому что когда объявят победителя после подсчета, это будет конец для него. Если это буду я, все прекрасно. Если нет, я полностью поддержу результат. А если он победит, он этого не примет. И это конец наших дебатов. Будет продолжение, будут еще дебаты. Президент Трамп, вице-президент Байден. Это были интересные 1,5 часа. Спасибо вам за участие. И это первый из 3 дебатов. И я бы хотел поблагодарить Western Reserve University за то, что они были нашими хозяевами наших дебатов. И следующие дебаты будут в университете Юта, в Солт-Лейк-Сити. Это будут вице-президенты, дебаты будущих вице-президентов. Ну и до встречи. Спокойной ночи. Ну что, наверное, какой-то итог нужно подвести. Мне понравилось. За 1,5 часа обсудили все основные темы. Конечно, самый большой минус — это вот именно вот эти вот постоянные интеррапшены с обеих сторон. Постоянные вот эти передергивания. Но я должен сказать, что на приемлемом уровне, на приемлемом. То есть они не так, чтобы прям сильно друг друга перерывали. Понятно, что есть эмоциональная вовлеченность, что они постоянно друг друга перебивают, потому что невозможно, когда тебя обвиняют, что там твой сын получил 3,5 миллиона, или что ты не заплатил налогов там за 2016 год вообще. Невозможно на это не ответить. И поэтому понятно, что будет перепалка так или иначе. Понятно, что это будет выглядеть довольно некрасиво, неприлично. Без этого никак в дебатах. Я в прошлый раз смотрел дебаты Порошенко с этим... Ой, не Порошенко, Порошенко с Зеленским. Конечно, не сравнить. То есть, понятное дело, что это другой уровень совершенно, и глупо даже сравнивать. По сути, ничего нового я особо не услышал. Довольно левенькая такая повесточка от Байдена. Все, что предполагалось услышать, я услышал. От Трампа тоже ничего нового. То же самое про экономику, про то, как он, боролся с Китаем. Очень мало сказали про, например, он сказал про то, как он, в внешней политике хорошо себя проявил там и так далее. Вот, на мой взгляд, это вот для нас, например, для русских это очень сильно. То есть вопрос там Северной Кореи, вопрос с Израилем был решен, по сути, решен. Вот мирное соглашение между Саудовской Аравией и Израилем. То есть я в это вдаюсь уже, в принципе, в это вдаваться-то не нужно, потому что нужно обсуждать сами дебаты. Дебаты отличные, мне понравилось, очень интересно.
содержательно. И даже вот мне, я абсолютно не в курсе там по поводу вот даже судьи, но мне было абсолютно понятны все темы, на которые они говорили. Ну, и это, в принципе, предсказуемо, потому что дебаты рассчитаны на каких-то абсолютно ли таких средних людей, на обывателей, на то, чтобы любой человек мог посмотреть, любой человек мог составить какое-то мнение, чтобы потом понял, за кого проголосовать. Комментарии, кстати, закрыты, комментариев никаких не было. Осталось 188 тысяч человек, 76 тысяч лайков, 3000 дизлайков. Хотя я не понимаю, зачем ставить дизлайки. Это же как бы, ну, не событие в пользу кого-то, это просто дебаты. Ну, в общем, вот, я немножко подустал, ну, не то чтобы сильно, но вы, наверное, заметили, что так сполз уже под конец, начал заговариваться. Вот. Ну, что могу сказать? На этой ноте, наверное, и закончим. Спасибо за внимание всем, кто смотрел. Увидимся.